नमस्कार, जस्ट टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। एक बार फिर आपको गांव में लेकर आए हैं, पलहेड़ी पिंड में लेकर आए हैं, पंजाब के गांव में लेकर आए हैं, क्योंकि मसला ही कुछ ऐसा है जिसमें शहरों में तो बातचीत होती रहती है, नेताओं से बातचीत होती रहती है, लेकिन आम गांव के लोगों से बातचीत जो है वो बहुत कम हो पाती है। पलहेड़ी पिंड में हम हैं और इस पिंड में आज का जो मुद्दा है वो है पंजाब कांग्रेस से जुड़ा हुआ। एक लंबे वक्त से कलह चलती हुई नजर आ रही थी कि किस तरीके से पंजाब में सिद्धू को लेकर, कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बातचीत चल रही थी। बातचीत यानी कि दोनों के बीच में एक विरोध सा होता हुआ चल रहा था। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बातें करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों का अब जो है झगड़ा जो है वो शांत होता हुआ तो नजर आता है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं वो सिद्धू बन गए हैं। लेकिन क्या सीएम और सिद्धू अब एक साथ रह पाएंगे, यानी कि एक ही पार्टी में सही तरीके से काम कर पाएंगे? वो जो कलह इतने लंबे वक्त से चल रही थी, क्या वो अब शांत हो चुकी है? गांव के लोगों को क्या लगता है कि कांग्रेस ने अब तक उनके लिए क्या किया है, पंजाब में क्या किया है, और सिद्धू के प्रेसिडेंट बनने के बाद, पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या हालात सुधरेंगे? 2022 में चुनाव होने वाले हैं। क्या इन चंद महीनों में सिद्धू कुछ बदलाव कर पाएंगे कि 2022 में उन्हें कुछ और मिल पाए? या जिस तरीके की अटकलें चल रही हैं कि सीएम पद के लिए दावेदारी को लेकर भी बातचीत जो है वो बहुत लंबे टाइम से जो है वो गर्म चल रही थी, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? आम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी। क्या नाम है सर? स्वर्ण सिंह जी। कहाँ के रहने वाले सर? पलहेड़ी के ही हैं? पलेहड़ी के जी। पलहेड़ी के ही हैं। तो सिंपल एक ही सवाल करना चाहूंगा सर, पंजाब में रहते हुए कितने साल हो गए? बचपन से ही रह रहे हैं? बचपन ते रहंदे जी। क्या बात है! कितनी सरकारें आपके सामने बदल गई, कुछ अंदाजा? अंदाजा है जी अपना कोई 10-12 को 10 10। सरकारें बदल गई। कैसा तजुर्बा रहा तमाम सरकारों का? क्या देखा? काम हुए, नहीं हुए, कैसा रहा? देखो जी काम तो नहीं हो जी। कम नहीं हुए। नहीं। चलो अभी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। काफी टाइम से कांग्रेस जो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो पंजाब को संभाल रहे हैं। कैसा रहा तजुर्बा? कैप्टन अमरिंदर सिंह पहला जब पिछली बारी मुख्यमंत्री रहा जद तक इन्हें सोहने अच्छे काम करेंगे उम्मीद भी है थी। हुण भी लोगों ने उसी उम्मीद करके जिताया था, पर एक खरा नहीं उतरिया। नंबर एक तो इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਉਲਟ ਸਮਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 200 300 रुपया पर ਹੈਡ पर महीना ਕੱਟਦੇ रहेंगे। ਬਾਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ बैठ जूँगी। क्योंकि एक लंबे टाइम से इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था कि सिद्धू जो चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल रहा था, अमरिंदर सिंह जो है वो सिद्धू को सामने नहीं देख पा रहे थे, और इन तमाम चीज़ों को लेकर आम लोग क्या कहते हैं वही हम जानने निकले हैं। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी। दिलबाग जी, क्या लगता है सिद्धू कैप्टन दोनों के बीच में क्या सुलह हो गई है, नजर आता है? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵਹਿ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀ ਇਹਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇੜੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਭੌਂਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇ ਭੌਂਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ 47 ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਢੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਈਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो क्या लगता है कि वोट डालने तो जाएंगे आप, पिंड में वो प्रमोशन नहीं कर पाएंगे अपना, पिंड में वो आ नहीं पाएंगे, लेकिन वोट डालने का अधिकार तो है, वोट तो डालेंगे किसी को। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਰੜ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਬਾਈਗਾਈ ਤਾਂ ਬੂਥ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। किसी एक की तरफ तो जाना ही होगा, किसी एक ना एक को तो चुनना ही पड़ेगा। ਪਿੰਡ ਸੋਚੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦੀ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦੀ ਪੀਪਲ ਤੇ ਫॉर ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਅਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਕਈ ਜਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਨੀ ਬਾਨੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। जो बड़े अदारे हैं, बड़े जो अडानी अंबानी हैं, किसानों का लगातार शुरू से ही आरोप है कि वो हर चीज़ का प्राइस तय करेंगे। 10 रुपये में मिलने वाली चीज़ आपको मॉल से मिलेगी, पैक्ड मिलेगी, ब्रांड के लोगों के साथ मिलेगी, और 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में आपको मिलेगी। शुरू से ही यही परेशानी जो है वो किसान बता रहे हैं, और इसीलिए जो है वो कानूनों की वापसी की बात कर रहे हैं। पलेहड़ी पिंड पे वापस आ जाते हैं कि सर किसी को तो वोट देना होगा, किसी ना किसी पार्टी के साथ तो जाना होगा। ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੇ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਊਗਾ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ठीक है ना जी। क्या आपको लगता है सच में आप ये चीज़ें रोक पाएंगे, क्योंकि इनको अभी तक तो कोई नहीं रोक पाया, दारुओं भी बढ़ती हैं, पैसे भी बढ़ते हैं। ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕੂਗੇ, अच्छा, ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਵੀ, ਰੋਕੂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕੂਗੇ ਜੀ। क्या लग रहा है कि सिद्धू के कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाने के बाद क्या हालात कांग्रेस के सुधर जाएंगे? कांग्रेस पार्टी कैसी लगती है? ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ। पलहेड़ी पिंड के जो बुजुर्ग हैं कह रहे हैं कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे पिंड में, बायकॉट किया जाएगा, वोट जो है वो देखेंगे कि देना है नहीं देना है और किसको देना है। नौजवान होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही? ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। चलो, सब जो है वो मिलजुल के सभी को जो है वो वोट देने का अधिकार है, और उसी अधिकार के साथ सब मिलजुल के वोट देंगे। पाजी की हाल चाल? सत श्रीकाल जी। क्या नाम है पाजी? देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं जल सप्लाई में बतौर पंप ऑपरेटर। पंप ऑपरेटर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं जी। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए जी। अच्छा, 12 साल। अब तो वो पॉलिसी खत्म हो गई ना कि ज़्यादा साल काम करो तो पक्की नौकरी पंजाब में, ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ 2016 ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ
3 ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 3-4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3-4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਦੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲਿਖਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, TUS ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। डिमांड क्या है आपकी? ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਂਜੀ, अकाली के टाइम से यही, अकालियों के टाइम से आपकी यही डिमांड है? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2016 ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2020। ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਸੰਦ ਕੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। तो अगले महीने 2 और 3 तारीख को तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं वो अपना काम बंद कर देंगे। 2 और 3 तारीख को ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, तो वही मुद्दा जस का तस है कि सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन मुद्दे जो हैं जैसे कि जनाब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पंप ऑपरेटर का काम करते हैं और कई सालों से लगे हुए हैं, लगभग 12 साल, और उनकी समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। गाँव में आके ना एक अलग ही मज़ा और एक अलग ही सुकून ज़रूर मिलता है, लेकिन समस्याएं भी गांव में बहुत ज़्यादा हैं। एक पिंड की अगर आप बात करें तो समस्याएं कहीं ज़्यादा है उनसे जो शहरों में रहते हैं। पाजी क्या नाम है? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। गुरविंदर जी, कैसे चल रहा है सब कामकाज? ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। बढ़िया चल रहा है। क्या लगता है कि अभी सिद्धू को जानते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, ਹਾਂਜੀ, अमरिंदर सिंह, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। क्या लग रहा है दोनों के बीच में सुलह हो गई है, बढ़िया काम करेंगे अब दोनों मिलके, या कुछ गड़बड़ है? ਸਿੱਧੂ ਪਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਮੀਦ ਜੀ, कितना ਜੇ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਕੈਪਟਨ ਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। कैप्टन ने की बिगाड़ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿੱਕਣਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਦੇਖ ਲੈਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। अच्छा, तो 6 महीने में सिद्धू के प्रेसिडेंट बनने से क्या बदल जाएगा, क्या चेंजेस क्या आएंगे? ਜਿੱਕਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਜੀ ਬਾਈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੂਆ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਈ ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। तो सिद्धू को सीएम बनना चाहिए। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। इनमें से कोई भी मुद्दा जो है वो हल नहीं हुआ है जो वादे किए गए। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ नहीं ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ पर ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਰੋਸਾ। अच्छा, एक करतारपुर कॉरिडोर का बड़ा मसला जो है वो चलता रहा, सिद्धू का नाम उससे जुड़ा गया कि सिद्धू का कहीं ना कहीं जो है वो रोल रहा है। लेकिन अभी जब पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने शुभकामनाएं दी सिद्धू को, तो अपोजिशन पार्टी जो बाकी पार्टी के लोग हैं, या कहा जाए कि बीजेपी है, वो कहते हैं कि सिद्धू का कोई करतारपुर कॉरिडोर खोलने में रोल नहीं रहा है, ये सेंटर का मामला था और सेंटर ने ही ये किया है, सिद्धू का कोई रोल नहीं है। तो इस बात को किस तरीके से समझते हैं? ਹੁਣ कोई रोल है इसमें? ਜੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਰੂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ
ਦੋਸਤੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿਹਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਵੀਜ਼ਾ नहीं था दिया। बहुत अच्छा, क्या है कि अभी 2022 है और कुछ ही महीने बचे हैं, है ना, इलेक्शन वगैरह में। क्या लगता है कि कांग्रेस, सिर्फ सिद्धू का पोजीशन बदल जाने से कांग्रेस में कुछ दम आएगा क्या, पंजाब कांग्रेस? ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਗਿਰ ਜੂਗਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरफ और सिद्धू एक तरफ, ऐसा कुछ है क्या? ਦੇਖੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਟੇ ਵੀ ਆ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। हाँ। भाजी क्या नाम है अपना? जसकरण सिंह है जी। क्या करते हैं भाजी? खेती बाड़ी करते हैं जी। खेती का कितना साल हो गए, कितने साल से खेती बाड़ी कर रहे हो गई 10-12 साल हो गई। छोटे जो होते हैं? उम्र कितनी है भाजी थोड़ी? 26 साल हो गई। अंदाजा लगा लीजिए कि 26 साल उम्र है तो 10-12 साल से खेती बाड़ी में ही लग गए हैं, छोटे छोटे। हाँ जी हाँ, पहले तो मजे मजे में और अब काम करना ही है। मजे तो लेने ही दे करते हैं नहीं। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, जो सरकारें हैं आती हैं, वादे करती हैं, सिद्धू भी कह रहे थे कि भाई कैप्टन सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, अब वो पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्या लग रहा है दोनों के बीच का जो एक झगड़ा था, क्या वो शांत हो गया है? क्या अब साथ में चलेंगे दोनों, लग रहा है? अपनी जो अपनी पार्टी किसान पार्टी कहूगी जी, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਚੋਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਏ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਧੱਕਤੀ। ਬੇ ਗੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਘਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਸ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੀ ਬਸ। सिद्धू या अमरिंदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਦਿਖੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ 4 ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਆ। ये भी सही है, क्योंकि एक लंबा लंबा वक्त जो है वो गुजरता जाता है। जब कोई भी पार्टी आती है तो जब वादे वो करती है तो उम्मीदें लोगों की बनती है कि यार ये पार्टी जो वादे कर रही है क्या वो वाकई पूरे कर देगी, क्या वो वाकई उन उम्मीदों पे खरा उतरेगी, और उसी उम्मीद को लेकर जो है वो लोग, आम लोग, गांव के लोग जो है वो उन्हें वोट देते हैं। और उम्मीद जस की तस रहती है, वहीं साल के साल गुजरते जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो वादे भी वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ से वो वादे शुरू हुए थे। उस पर कोई कामकाज नहीं हुआ, उस पर कुछ बातचीत नहीं हुई, उस पर कुछ भी जो है वो बदलाव नहीं हो पाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पंजाब में बस कुछ वक्त ही बचा है, तकरीबन 6 से 7 महीने अप्रॉक्स अगर हम अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि 2022 में स्टार्टिंग में ही अंदाज़न जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं, उसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन क्या सिद्धू के कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाने से कुछ बदलाव होगा? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो सिद्धू को सच में दिल से माफ़ कर पाएंगे, या फिर सिद्धू अमरिंदर सिंह को दिल से माफ़ कर पाएंगे? सवाल यही है। क्या सिर्फ सिद्धू के प्रेसिडेंट बन जाने से कांग्रेस की किस्मत बदल जाएगी? जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक रहता है कि वादे पूरे नहीं हुए, या एक बदलाव की जो आशा है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगी और कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी, या फिर इस बार किसी और पार्टी को मौका मिलेगा, या फिर क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। और उसके लिए इंतजार करना होगा 2022 के चुनाव का, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन आज पलहेड़ी पिंड में गांव में आने का मेरा मकसद यही था कि यहाँ पर आके आम लोगों से, बुजुर्गों से मिला जाए, उनसे जाना जाए कि आखिर ये जो सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का मसला चल रहा है उसके बारे में ये क्या सोच रहे हैं, क्या इनको लगता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, या क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि ये वो पिंड है जिसने पूरी तरीके से तमाम पार्टियों का बायकॉट कर दिया है कि भैया प्रमोशन करने आओ, दारू बांटने आओ या पैसा बांटने आओ, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, और जो लेगा या देगा उसकी खाट खड़ी है, ये भी तय है, बुजुर्गों ने कह दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज की आवाम की आवाज़ में इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मसले को लेकर, आवाम की राय जानेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर और कैमरामैन जग्गी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।